कई बार तो 60 साल हो जाते विआह होया नूं, फिर भी एक दूजे नूं कही जाते मैं ही कढ़ ली, तेरे नाल होर कोई हुंदी ते कढ़दी ना। सिठड़ियां दे सीधे अर्थ गालां आ। मातावां बैठियां नहीं तो दस दो भी सिठड़ियां की हुंदियां आ। इन्हां नानकिआं दी रड़े भंबीरी बोले, इन्हां दादकिआं दी। उन्हें एक दूजे नूं कहना भी बस तू जदों इत्थे आ गई ना फुल्लां वांगू रखूँ तैनूं, बाद च फुੱਲ कित्थे, क्योंकि सस भी होनी है, सहुरा भी होना, टेंशनां भी पैणियां, खंड भी मुकनी। ऐसे कीमती हीरे अक्सर वो लोग साਂਭ के रखते आ जिन्हां दे डोलियां च जान होवे, जिन्हां दे डोले नशियां नाल विन्न दिते जाण, उन्हां दे हीरे साਂਭਣ दी औकात नहीं। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक, हलत पलत सवार देणहार सतगुरु, तिन्हां दी मुबारक गोद अंदर सज बैठे सत संगियो, सतगुरु जी दी बख्शिश दोहराओ, प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्ची मुच्ची ये आनंद कारज लग रहा आ, पर जरूरी नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ लगता होवे। विचों विचों कईयां नूं लगदा भी होना भी ये की हो रहा आ। जे मेरे वीर जी वड्डे वीर दस के भी बुलारे बहुत आ, ते नाल ही भी कही जाते भी टाइम भी खुला ही आ, ते कईयां नूं होर परेशानी हुंदी होनी भी कदों मुक्कू काम ये हो जाता ना, भी बुलारे भी वाधू आ ते टाइम भी खुला ही दे जाते आ। तो मैं बहुता ज़्यादा टाइम नहीं लैना तुहाडा, दो चार बेनतियां आप जी दे सन्मुख करनियां आ। बहुत प्यारियां बातां सत्कारयोग वीर हरप्रीत सिंह होना ने, वीर नवजोत सिंह, वैसे भी ये दोवें परिवार ही, क्योंकि भैन ने भी कोर्स किया आ, तो साढ़े सत्कारयोग वीर दे घर विच ही माहौल गुरमत का इन्ना प्यारा आ भी उत्थे सारा कुछ इनू समझिया समझाया आ। सिक्ख्या जिहड़ी है वो इस तरह ही एक चर्चा कर रहे हैं भी जे किते इस तरह के माहौल साढ़े सिरज दिते जान। सच्ची मुच्ची बड़ी नैगेटिविटी जिहड़ी है अज परिवारां च भर दी गई है हर एक पक्ष तो। पति पत्नी दे प्यारे रिश्ते की गल किते नहीं हुंदी, तुसीं वेखिओ कदी पति पत्नी दे प्यार की गल किते नहीं चलदी, किसे किसे थां ते तुसीं वेखिओ। जदों भी ये गल जिथे सस्सां प्रति इस तरह का जां नवां प्रति बड़े अजीब जे माहौल आ साडे किते इदां। मैं कल ही एक आनंद कारज विच सी, उत्थे मैं बेनती कीती सी भी जे किते नौ पेके जावे ते सस फोन करके इदां जे कहे अपनी धी नूं, क्योंकि धी है वो, भी पुत्त तैनूं गई नूं 4 दिन हो गए आ, मेरा दिल नहीं लग रहा, वापस आ जा, इदां कहे जे तो वो हो सकता जे उन्हें 2 दिन बाद आना तो 1 दिन पहला ही आ जाऊगी भी चलते हैं वापस, पर उन्हें इदा नहीं कहना। उन्हें ओदी वर्डिंग होनी है भी आ जा हुण के डेरे ही ला लेने इत्थे, इदा ही होना ना भी आदा होना भी डेरे ही। वो फिर सोचती है भी है हो कुछ ही तो इत्थे होना भी जेड़े 2 दिन लंघते आ कढ़ लो इत्थे औखे सौखे हो के। हुण ये चीज़ां आ भी जिउणियां, जिहड़ी गल गुरु साहब जी ने कही ना, पई अड़े शाह सेव तू सोहरड़े सुख वस, गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे। ये जिउणियां पैणियां आ गल्लां। ये दस्तारां चुन्नियां पग्गां इन्हां दे सिलसिला विगाड़न लई ना 300 साल लग्या आ। चेते च रखियो गल, ये चीज़ां मिटाइयां आ साडे चों। ये गोइंदवाल दी धरती जदों भाई जेठे दे वर की चोण होई सी ना, तो उदों माता राम कौर जी ने कहा भी भाई जेठे वर्गा वर चाहिदा आ। वो कोई बिजनस नहीं वेख्या, कोई कारोबार नहीं वेख्या उन्होंने भी की होएगा। वो अपने पति नूं सिर दे साईं नूं इदां कहिंदे भी भाई जेठे वर्गा वर चाहिदा। ते गुरु अमरदास पिता जी ने कहा भी जिहड़ी चोण तूं कर लैनी है ना, शायद मेरे तो नहीं होनी, भाई जेठे वर्गा ते जेठा ही है। उस तूं बहुत वधिया चोण कीती है। अज ये हक है घर च मावां, ये बहुत सौखा आ, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान पढ़ना, बड़ियां सौखियां गल्लां आ ये चीज़ां। जिन्ना चिर सच्ची मुच्ची साडी लाइफ का हिस्सा नहीं बन गईयां, सच्ची मुच्ची ये गुण जीवन च जिदण आ जाणगे, वो गुण अज भी साडे च इदां वेखे जा सकदे आ, पर बननी कित्थों है गल। असीं
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਗਾਲਾਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਗਾਲਾਂ ਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੱਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭੈ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ। ਆਹ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਸੁੜ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਛੰਤ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਦੂਜੇ ਪਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਪਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਵਖਾਲੈ। ਦਾਜ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਖਾਲਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਮਾਸੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਭੂਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਭੂਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਸੂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਵਖਾਲੈ ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪੱਜ। ਇਹਨੇ ਪਾਜ ਕੱਢਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ 350 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਇਹ 5-7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਮਗਰ 350 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਘਰ ਘਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਜੰਮ ਪਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ। ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਘਰ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਪੱਕਾ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਹਥਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ। ਡੋਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ? ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਪਲੂਪ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਐਸਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ? ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚੇਤੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਲੱਖ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਜ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਉਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਚ? ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣਨੇ ਆ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ। ਉਹ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ, ਕੱਚ ਪਾਜੋ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਬਰਾਤ 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਾਨੇ ਆ ਜਾਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਾਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਓ ਕਿਤੇ ਸਬਕ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਸੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ ਕੇੜ ਕੇਸ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਘਾ ਸਿੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ, ਰੂਹ ਤੜਫਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿਛੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣ ਸਾਰੇ। ਪਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ। ਸੱਸ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਬਣੇ ਅੱਜ। ਧੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਨ ਅੱਜ, ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਪਿਆਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਸੱਸ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਖਿਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਨੌਂ ਨੇ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨੌ ਸੱਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੜਾਉਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨੌ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਣਾ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿਸਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ? ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਖੰਡ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਫੁੱਲ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਨਾ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 70 ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਫਿਰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ
ਇੱਦਾਂ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿ 4 ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਚਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਚਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੱਜਣਗੀਆਂ, ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।